بلوچی پنجابی کو گالی دے گا تو مجھے مولانا ابوالکلام آزاد یاد آئیں گے۔ ناظرین، جب پاکستانیوں کے قرضے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچیں گے تو مجھے مولانا ابوالکلام آزاد یاد آئیں گے۔ ناظرین، جب مجھے پاکستان کی سیاسی مقتدر اپنے اثاثے بناتے ہوئے اور اس دولت کو بیرون ملک شفٹ کرے گی تو مجھے مولانا ابوالکلام آزاد یاد آئیں گے۔ ناظرین، مولانا ابوالکلام مجھے کیوں یاد آئیں گے؟ انہوں نے اپریل 1946 میں یہ کہا تھا کہ امراء کی پاکستان جنت ہوگی اور یہاں کا جگیردار سرمایہ دار پاکستان کو لوٹے گا، ہندوستان کے مسلمان کو ہندو بنیا مارے گا اور پاکستان کے مسلمان کو تھپیڑے مارے گا سات سمندر پار بیٹھا ہوا انگریز سامراج۔ ناظرین، اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا تھا؟ آئیے میں اس شورش کشمیری کو دیے گئے انٹرویو کا احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، انہوں نے اپریل 1946 میں ایک معروف صحافی آغا شورش کشمیری کو ایک انٹرویو میں پاکستان کے حوالے سے متعدد خدشات کا اظہار کیا تھا جو اس وقت دیوانے کی بڑ سمجھے گئے، لیکن افسوس کے بعد میں ان کی یہ باتیں کافی حد تک ہی نہیں بلکہ 100% صحیح ثابت ہوئی۔ انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان جب تک زندہ ہیں تب تک پاکستان قائم اور دائم رہے گا، تب تک کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، مشرقی اور مغربی پاکستان کو یکجا رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، پھر ایسے ہی ہوا کہ ہم مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آئیے آگے جا کر مولانا ابوالکلام آزاد کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک نہیں رہ سکتا، ان کی وفات کے بعد اس کے دونوں حصے یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان کا متحد رہنا دشوار ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پنجاب، سندھ، بلوچستان سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کے مابین صوبائی اور نسلی تعصبات کو ہوا ملنے لگے گی، بیرونی مداخلت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، پاکستان کا اقتدار وڈیروں، جگیرداروں، صنعتکاروں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ناظرین، آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد میرے سامنے بیٹھے ہیں اور مجھے یہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں۔ ناظرین، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد پھر آگے جا کر کہتے ہیں، صنعتکاروں اور نودولتیوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو کہ قومی دولت کی لوٹ مار میں لگ جائیں گے، قومی سرمایہ بیرون ملک منتقل ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی لوٹ مار کے سبب ملک میں ایک طبقاتی جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، آج پاکستان کا نوجوان انہی وجوہات کی بنیاد پر اپنے آپ کو ویزا لے کر 7 سمندر پار جانے کو ترجیح دے رہا ہے۔ ناظرین، مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ باتیں مجھے ایسے ہی لگ رہی ہیں کہ جیسے آج سے 76 77 78 سال پہلے کی نہیں، بلکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد میرے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ مجھے تائید کر رہے ہیں کہ بھئی ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، وہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس وہ کون سی گدڑ سنگھی تھی کہ وہ 1946 میں بیٹھ کر ہمیں یہ ساری تجاویز دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان متحد نہیں رہ سکے گا، آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ پھر کیوں نہیں کیا گیا؟ آج کی سیاسی اور عسکری قیادت اس پر جواب دینے سے کیوں قاصر ہے؟ انہیں جواب دینا پڑے گا یا پھر اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس وقت جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹ تھا۔ ناظرین، مولانا ابوالکلام آزاد آگے چل کر کیا بتا رہے ہیں، آئیے میں اس کا احوال بھی بتاتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے آگے چل کر بتایا کہ ایک طبقاتی جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے گا، بیرونی قرضوں کا بوجھ بڑھتا ہی چلا جائے گا، نااہل سیاسی قیادت فوجی آمروں کے لیے راستہ ہموار کرے گی، پاکستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے، ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سازشیں بڑھیں گی۔ ناظرین، اس وقت عالمی سازشیں بھی بڑھ رہی ہیں، ملک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر پاکستان آرمی کا ایک منظم ادارہ آج نہ ہوتا تو شاید ہمارا ملک اس وقت اغیار کے قبضے میں ہوتا، اغیار کے کنٹرول میں ہوتا۔ ناظرین، ابھی تک جتنی باتیں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہی ایز اٹ از پرفیکٹ ثابت ہوئی۔ ناظرین، آگے چل کر مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سازشیں دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی، ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے گی کہ ملکی استحکام بیرونی دباؤ کا شکار ہونے لگے گا۔
मुस्लिम ममालिक किसी भी किस्म का तावन करने की पोजीशन में नहीं होंगे। नाजरीन, इस वक्त सऊदी अरेबिया हो या अफगानिस्तान हो, नाजरीन इस वक्त तुर्की हो या मलेशिया हो या कोई और इस्लामी बरादर मुल्क हो, वो पाकिस्तान की हमायत तो दूर की बात है, पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि वहां पर हमारे वजीर आजम को जाकर ये कहना पड़ता है कि हम भीख मांगने के लिए नहीं आए, हमारी मजबूरी है कि हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, इसलिए प्लीज हमारी हेल्प करो। नाजरीन, आगे चलकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फरमा रहे हैं कि शराइत के बगैर बैरूनी इमदाद का असूल मुमकिन नहीं होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान नजरियाती और सरहदी समझौतों पर मजबूर हो जाएगा। नौजवान मजहब और नजरिया पाकिस्तान से दूर होने के साथ साथ मुस्तकबिल से मायूस होने लग जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ख्याल था कि पाकिस्तान के बनने के बाद इस पर मगरबी कुव्वतों का तसल्लुत कायम हो जाएगा और सारी सियासत का महवर और मरकज लंदन होगा। नाज़रीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1946 में बैठकर हमें ये बता रहे हैं कि खुदारा पाकिस्तान को अगर आप बनाने जा रहे हो तो इन खदशात पर अपनी नज़रसानी करें, ये माहौल होगा। नाज़रीन, 1946 में कही हुई बातें मनोअन सच साबित हो रही हैं। आज की सियासी और अस्करी क़यादत को इसका जवाब देना पड़ेगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि आज उनकी कही हुई बातें मनोअन सच साबित हो रही हैं। नाज़रीन, आगे चलकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या फरमाते हैं, वो कह रहे हैं कि सारी सियासत का महवर और मरकज लंदन होगा। आलमी साम्राज्यी कुव्वतें किसी सूरत एक मजबूत रियासत को फैलता फूलता नहीं देख सकेंगी। अपने मफादात के लिए वो पाकिस्तान और भारत को आपस में लड़ाएंगे। फिरका परस्ती और मजहबी शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सोच पाकिस्तान की नजरियाती असास को सख्त नुकसान पहुंचाएगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये सोच बरे सगीर पाक हिंद के मुसलमानों के लिए इज्तिमाई तौर पर थी, लेकिन अब जबकि क़याम पाकिस्तान को बने हुए 80 साल के करीब होने का वक्त हो चुका है, मुल्की सियासी और माशी हालात का जायजा लिया जाए तो इनकी ये बातें कुछ गलत नहीं। ऐसा लगता है कि हमारी सियासी क़यादत ने मौलाना आज़ाद के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को गलत साबित करने के लिए कोई शौरी कोशिश ही नहीं की। बिलाशुबा बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कुछ कोशिशें की होंगी, लेकिन वो इसमें टोटली नाकाम साबित हुए। नाज़रीन, अगर मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मज़ीद कुछ बातें भी आपके सामने रखूं तो वो भी इसी तरह से मनोअन सच साबित होंगी, लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आज हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम को जानते हैं? क्या मुतालिया पाकिस्तान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सिखाया जाता है, बतलाया जाता है, पढ़ाया जाता है? जवाब है नहीं। हमें बताया जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पाकिस्तान के दुश्मन थे। नाज़रीन, वो एक मुसलमान थे, वो एक सहाफ़ी थे, वो एक मुफस्सिर कुरान थे। नाज़रीन, अगर हम उनके एक शोबे को नज़रअंदाज कर दें कि वो कांग्रेस के एक लीडर भी थे, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। नाज़रीन, इस चैप्टर को अगर हम साइड पर रख दें तो हमें यह बात ज़हन नशी हो जानी चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त जो कुछ भी कहा था आज वो सच साबित हुआ। नाज़रीन, आज जब बलोचिस्तान का एक नौजवान मुझे गाली देता है, एज ए पंजाबी गाली देता है, तो मुझे तकलीफ होती है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद याद आते हैं। जब अमेरिका में एक रेफरेंडम होता है भारतीय सिखों के हवाले से कि भारत का यानी कि भारतीय पंजाब जो है वो एक अलहदा रियासत बनना चाहिए, जब बलोचिस्तान के हवाले से एक आवाज़ उठती है तो मुझे फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद याद आते हैं। नाज़रीन, जब KPK में दहशतगर्दी सर उठाती है तो मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद याद आते हैं। नाज़रीन, जब पंजाब में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें, मुख्तलिफ सरमायादार, मुख्तलिफ जागीरदार सर उठाए हुए बैंकों पर काबज अपने कर्जे माफ करवाते हुए दिखाई दे तो मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही याद आते हैं। नाज़रीन, जब पाकिस्तान का बिलखुसूस पंजाब का नौदौलतिया, पाकिस्तान का वडेरा, पंजाब का वडेरा, सिंध का वडेरा, KPK का वडेरा मुझे अपनी दौलत को लंदन के बैंकों में, स्विस बैंकों में और वहां पर जाती उमरा अपने महल बनाते हुए नजर आएंगे तो मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद याद आएंगे। नाज़रीन, आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कितना जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कुछ खुतबात और कुछ मकालात आपके सामने आइंदा भी रख सकूं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।